Hurmatly dostlar, bardığınızlarga ısık salam. Hazır men Isıkgöl oblasının Ton rayonunun Ton ayılındaman. Sizge uşul yerden Kırgızistan'dan emes dünyaya tanımal bolup kalgan Almalı etne kompleksinden meni tanıştırmak için buyursa. Mana uşul yerken gireverişi. Biz bir sıra tanışıp çıktık anam. Hem gayra baştan başlayıp sizge tanıştırayım dedim. Evet, kıymetli dostlar, tekrar başa dönerek söylüyorum. Şu anda ben Isıkgöl bölgesinin Ton ilçesine bağlı Ton köyündeyim. Burada Elmalı diyerek ya da Almalı denen Kırgızların geleneksel çadırlarının falan olduğu bir şeydeyiz, etno kompleksteyiz. Burayı size kısaca tanıştırmak istiyorum. Beraberce girelim. Bu yerge degen gövünese nemis tilildiği memleketlerden gelirken Ece'nin aytım boyunca anan tol emeleri var. Kırgız'ın hoş olup bozuyları var. Bozuy formatındaki imalatlar var. Anan özgöçe cayında konuktur gelirken Kırgız'ın canaka kolon ölçülüklerin görürken giyiz kanday casalat ondan keyin canaka borsok kanday casalat degende içe. Evet kıymetli dostlar, burada normalde Kırgızların geleneksel el sanatlarını gösteriliyor. Mesela bu şey dediğimiz, borsok dediğimiz bir ekmek var. Farklı böyle gıdalar var. Ondan sonra bozuyun kendi kuruluşu var. Giyiz dediğimiz Kırgız keçesi var. Onların yapılmasını falan bu yabancı ülkeden gelen insanlar burada bizzat parasını ödeyerek görüyorlarmış. Biz şimdi hemen bir tane şeye girelim. Sonrakileri zaten göstermiş olacağız. Bura misafir salonu. Ece adınız gibi de? Yıldız Eceki. Birisi ben. Nazar. Maşallah. Kuday Teala'm nazardan saklasın birisi. Nazar degen Türkçe dilde var nazar. Hazır ben Ece. Ne güzel bağırın tarttım bir sıra görsene. Ada? Çıkasız be hazır. Evet, Bozuydun hoş ol. Meyman kanasına bir çete girdik. Tamak işkencerine. Evet, Kırgızların geleneksel bozuy dediğimiz çadırı bu şekilde. Normal bunların hepsi tahtadan yapılma. Bunlar çığ dediğimiz kamıştan yapılma. Bu şekilde tündüğü, bozuyun tündüğü. Yağmur yağdığı zaman normalde orayı kapatabiliyorlar. Burası da Kırgız yemekleri var. Evet, burada çak var. Diğerleri biraz daha tabii ki modern. Burada borsok var. Hey Ceke. Anamına bu yerde talkan dediğimiz buğday unuyla kaymağın karışımına yapılan bir tane tatlı var. Bu şekilde bir düzenek. Evet, burada yabancı ülkeli misafirler için broşürleri var, kitaplar var. Bu Yıldız Ece buranın sahibi dünyanın birçok ülkesine gitmiş. Dolayısıyla Türkiye'de gittiğini sormamız lazım. Dünyanın birçok ülkesine gidip Kırgızların bu geleneksel bozuylarını, çadırlarını tanıtmış. Evet, Yıldız Ece'deki Göktürk memleketlerine varıptır. Şu Kırgızistan'da tanıtıp gelirken ne güzel. Elbette işine ilgili kalıyoruz. Selamlar ve Hoş geldiniz. hadi peki sen bizden burun getirsin bu. Assalamu alaikum Michael. Michael gel söyle. Evde buna bulacak. Gelin. Sen Michael gelin zaten. Бул жердин өзүнүн юридикалык аты Алма булуң деп айтылат. Анан биз 14-жылдан бери туристтерди тозуп ушу биринчи бозуй шаарчасы кылып ачканбыз. Келген баягы туристтерге булуң деген сөздү англисче түшүндүрүш кичине катаалыраак болот экен. Анан биздин баягы Ленин колхозу болгондо союз кезинде эң ушу Ишен Тойчубековден кыйын башкарма, кыйын легендарный адамдардын баары иштеген колхоз ушунун Алмалак экен. Анан ушул жерди алып калып эле Алмалуу деп 2014-жылы ачып калдык. Туристтик фирмалар менен иштешебиз. Ушул сайтыбыз немис тилинде. Европадан жалаң Швейцария, Австрия, немис тилдүү өлкөлөрдөн келишет. Анан
жана сөзүмдө да айтпадымбы, биз баалуулуктарыбызды өзүбүз баалабайт экенбиз депчи. Анан келген туристтер эле Алабашка кетип атабыз, боз үйгө жатабыз, анан петроглифтерди көрөбүз, саймалуу таштар бар экен деп ушинтип жүрдү. Анан бир күнү мен деле көрөйүнчү дедим, кандай саймалуу таш деген кандай болот экен, анан боз үй кандай болот экен деп барсам, ушундай эски эле чабандардын боз үйү экен. Ар кайсы жерде эле өздөрүнүн спальный мешоктору менен бактылуу болуп жерде жатышат. Анан бул туристтер бияка келерден биринчи боз үйдүн философиясын терең түшүнүп келет экен да. Мисалы азыр илгери ушундай эки эшик хан боз үйлөрдө болуптур. Бул жагы ички бөлмө жатаканасынан, бул жагы баягы кеңешип кептешчү чоң ушундай 12 канат боз үйлөр болгон экен. 125 баш боз үй, диаметри 8 метр. Анан ушул боз үйлөрдү башынан ушул жака өзүм арык тукумунун кызымын, Ак Суудан болот. Анан биз жакта деле өтө деле боз үй жакшы деле бааланбай эле келген. Анан тоңго келгенде түшүнө баштадым, кайненем боз үй тигели, боз үй жаялы, кийиз жасайлы деп ушинтип баштады. Анан өзүм көркөм графика факультетин бүттүм, жолдошум экөөбүздөн. Анан баягы кичинекей кезде жайлоодо чоң аталарыбыздын колунда өсүп калып эле анан боз үйдө жүрүп мен үчүн мындай боз үй дагы мындай аябай жан дүйнөмө жакын нерсе болду да. Анан ушу билген нерсебизди эле бизнеске айлантып да, сөзүнүн кыскасычы. Кыйналган деле жокпуз. Ушу борсок жасасак, туристтер кошо келип кесишип борсок жасайт. Төлөп берели ушу борсок жасаган үйрөткөнүңөргө дейт. Анан күлүп калабыз. Кавказдыктар ичине сыр салып хачапури кылса, орустар картошка салып пирожки кылса, кыргыздар воздух толтуруп эле борсок кылат, биздикинин ичинде эчтеке жок депчи. Күлүп эле ушинтип эме кылып жүрдүк. Анан бир күнү көмкөрмө нан жасаган үйрөтүңүзчү, биз ушундай көчмөндөр нандары кандай болгон, газ жок, эч кандай эме условия жок. Анан камыр жууруп казанга кадимкидей чокко бышырып ушундай кылып бердик. Анан фирмалардын баардыгына жакты да. Анан могу келген гидтерден байкап калдым, салттуу билимге өтө тайык экен. Шырдак жасап, алагиз жасап атсак, эже бул кандай ушу мен билбей атам, кайчы дегенди билбей атам, оймону билбей атам, анан кочкор мүйүз, анан ит куйруктап атасыз, ал кандай айтылат, анын мааниси кандай деп көп нерселер билбейт. Анан ушу келген туристтер аябай кызыгып атып эле, анан биз да алардан көп нерсени билдик. Анан былтыр ушу Алтынай Осмоева деген Лондондон окуусун бүтүп келди, высшая школа моды, ушу кайынсиңдим благодатная юрта Куттуу боз үй деген Гапарайтиев атындагы музейде чоң көргөзмө ачты. Анан мен ошол жерде координатор болуп выставкада иштедим, боз үй жөнүндө. Аябай жакшы мындай кенен кыргыз элине айтып берели дедик. Чын эле салттуу маданиятка эл суусап калыптыр. Бир ай мөөнөткө дегенбиз, бирок ошол выставка 4 айга созулду да, Гапарайтиевде. Анан бул кыргыздын куттуу эл, анан кыргыздын кутуу деген ушул боз үйдө болот экен да. Түндүктөн кут түшкөн, очокту да кут деп айтат. Анан кереге келиндер, уулдар, анан түндүк ата деп кыргыздар ушинтип сыйлап келишкен да. Очокту болсо ошо үйдүн куту, эненин орду очокто ортодо. Анан ушул нерсенин бүт баары эле бүгүнкү күндө ушундай киреше алып келе турган культурно-познавательный туризм, биздин салттуу каада салтыбызды, кыргыздын ким экендигин тааныта турган туризмге чоң фишка болуп атат да. Келген туристтин бүт баары кызыгат. Баардыгы ушундай боз үй уктап кетеличи, бир уктаган канча боз үйдү тигип көрөлүчү, биз дагы кийиз жасап көрөлүчү деп. Анан бир мындай эме болду, ушу китепке байланыштуу. Англиядан Youth Center деген бар экен, Донкастер деген шаарда. Ушу боз үй алат элек деп чалып калышты. Эмне аласыңар десек, боз үйдү ушу жомок үй кылабыз дейт. Орто Азиядагы элдердин жомокторун айтып берген. Анан кыйын жомокчулар бар экен, англичандар. Мындай эме коңгуроолорду кагып, анан мектептерден экскурсиялардан келет экен. Анан Орто Азияда кандай элдер жашайт, баягы үркөрдүн үлпүнчөк кызы үлпүнчөк суу деген ошол жомокту англисче которгон. Бүт жомок кыргыз эл жомокторунун баары бар. Анан жомок менен таасирдүү кылып балдарын айтып берип, анан ушундай тарбиялап боз үйдүн ичинде жомок айтышат экен. Анан Азат мырза менен да биз дестинациядан, шаардан жолугуп ушундай көп сүйлөшкөнбүз. Жана Тоң район маңдайында администрация маңдайында 64 сотук парк бар. Ошол парктын ичин бир мындай маданий борбор кылалы деп долбоорубуз даяр, бирок инвесторлорубуз жок. Анан ушу Азат мырза да библиотеканы мен салып берейин, ушул жерге ушундай бир эме кылалы деп жана да ойлонуп атпаймынбы, ушул Бексултан Жакиев менен кайнатам болот. Жакын биздин урууда эң сакалдуу адамыбыз эле, жакында көз өтүп кетти. Анан ушу аркасында мындай тукуму калган жок да, эркек тукуму калган жок, атанын үйү турат, бирок үйүндө келини бар.
Аны өзүм ойлоп жүргөм, ушу үй музей кылсакпы депчи, бирок үй музей кылганда деле баягы небере чөбөрөлөрү, келиндери, мындай бала чакалары болсо жакшы болмок. Ал үчүн үй музей болуш үчүн мамлекеттик каржылап, анан мамлекетке өткөрүп берип, ага статус бериш керек да, үй музей дегенчи. Анан келини турса, туугандар да туура көрөбү, туура көрбөйбү, келин каякта жашайт, үй музейде жашайбы же туура болбой калат экен. Анан ушул культурный борбор деп жанагы 64 сотканын ичине библиотека салып, биз ошол жерди бир мындай туризмдин рух ордонун кичине мини форматындай кылып, боз үйлөрүбүздү коюп, бир жакшы бир визитный центр жасасак, ошонун ичине библиотека болсо, ушу Бексултан Жакиев атындагы библиотека болсо, анан балдар келип ошонун ичинен китептерди окуп, таасирленип, могу атанын тагдырын деле спектакль кылып коюп, англисче перевод кылдырып, туристтерге ошону деле койсо, могу маданият үйлөрү деле киреше тапса болот. Анан биз баягы ким Көлөмүш Шокеевдин Ак Илбирстин тукумдары деген кинону туристтерибизге коюп бердик. Коюп берсек, ушу түнкү саат 11-де кино бүттү, таңкы 4-кө чейин ошол кинону обсуждение кылышты. Анан мен барган өлкөлөрдүн бүт баарына кыргызча кинолорду алып барам. Баардык жерлерде көрсөткөнгө аракет кылабыз. Акыркы жылдары ушу Дарагырын, Айбек Дарагырын алып бардык. Анан ушул жерде 4 жыл катары менен балдардын Карек деген кино лагери болду. Балдар 60-тан бүт республика боюнча балдар келип кино тартканды үйрөтүп, ушундай кино жагына да балдар жакшы салым кошту. Анан тоң болсо ошол 40-тан ашуун кинолор эл аралык баягы А классына кирген дүйнөлүк сыйлыктарга ээ болгон кинолор тартылган жер экен. Биздин баалуулуктар ушул өтө көп экен. Жакында бир геологиялык исследование жасатсак, эл аралык деңгээлдеги 20-дан ашуун тоң менен Жек Өгүз районунда геологиялык мурастар бар экен. Маданий мурастар болсо, мына Боз үй, Калпак, Манас, биздин улуттук тамак ашыбыз ушул. А туризмди болсо, биз болбогон эле нерсенин бүт баарын турпродуктуга, то есть акча эл киреше тапканга айландырдык. Ал жагы да жакшы экен. А эми могуреки геологиялык мурастарыбызда бул 4 каньон кирет экен. Биздикинде каньондор жок, Мукачы, Коңорчок, Аксай, Сказка деген каньондорубуз. Тоо мөңгүлөрү бар экен. Жек Өгүздө эле 17 тоо көлү, 27 мөңгү бар экен. Ошонун ичинен азыр 3 мөңгүдөрдүн аркасы менен талкаланып бүтүп атат. Бизде Каолин чыгып атат, Орду толгус оор, мындай жоготуу табигатта өтө оор нерселер болуп атат. Бирок ошонун бүт баарына карабастан, ушу геопарк деген жердин үстүндөгү байлыкты сактоо деген статус. Кудай буйрса, биринде акимибиз болуп, ЮНЕСКОнун ушул геопарктар программасынын чоңу Кристина деген Алматыдан келет атат, жаңы губернатор болуп ушул областта план кылабыз, ушу Башкыртстандан барып обмен опыт көрүп келдик. Эми башкыр эли мындай 480 метр эле дөбөчөсүн эле геопарк кылып, дүйнө жүзүндө ЮНЕСКОга сактап алыптыр. Анан сөзүм акырында ошо мен бир өкүндүргөн нерсе, Кытайда 200 геопарк бар экен. 200 геопарктын бир далайы эл аралык деңгээлде, калган ошо Кытай Республикасынын деңгээлинде экен. Анан эми Кытайдын өзүндө деле кен байлыктар толтурат экен, Каолинден баштаган алтын күмүшкө чейин. Бирок алар бир да квадратный жерин узбай, талкалабай, түбөлүктүүлүгүн сактайт экен да. Түбөлүктүү укум-тукумуна ошол жерди сактап беришет экен да эле. Анан геопарк болсо баягы ЮНЕСКО аркылуу эл аралык деңгээлде сакталып турат экен, республикалык эмеде сакталып турат экен. Анан бизде өкүнүчтүүсү ушу Тоң районунда Көкмойнокто эле кире бергенде 19 лицензия уранга бар экен. Бир эле айыл өкмөттө. Каолинге күнчыгышта 8 бар экен. Чаткалда 107 алтынга лицензия сатылып кетир. Эми Чаткалдын мандалак гүлдөрү, тюльпандары бүт баары эмне деген сонун жер. Анан ошо месторожденияны разведкага келип эле анан ал жерди казып кетишет экен. Ал жер кайра бир 50-100 жылсыз био разнообразиясы, био артүрдүүлүк талкаланып кайра калыбына келбейт экен ой менен. Ошол анан баягы баарын коюп, Манаста айт дегендей бүт баарын коюп туруп ушу табигатты сакташ керек экен. Табигатыбыз таза, тынч турса, анан баягы благосостояние народа деп коет экен, адамдын бакубат, бактылуу жашоосу дегенчи. Жаратылышта коркунуч болбосо, анан ошол жерде жашаган адамдар түбөлүктүү мындай бакубат жашоолорду жашайт экен да. Анан мисалы азыр аң сезими жеткен элдин баары эле коркуп турат. Каолинден эртең кандай жанында класстардаган киши бар, кандай уран болот, уран кандай деңгээлде чыгатына. Аны казбаган күндө деле всемирный уюмдар, Корпус мира жана Жайка дегендер волонтерлорун бербейт да, тоңдот урандын эмеси күчтүү депчи. Ошол анан Жек Өгүздөгү Кумтөрдөгү Орду толгус чоң тоолорубуздун баары
жоголуп ошондой болуп атат. Туризм баары акча үчүн эмес, көрсө билим үчүн экен, элибиздин аң сезим үчүн экен. Анан элибиз аң сезимдүү болуп ушундай китептин аркасы менен деңгээлибиз көтөрүлсө, анан жакшы жашоо, жакшы табиятты сактоо деген нерсенин баары ушундай цепочка, система болуп бири-бирине байланыштуу экен да. Анан бүгүнкү иш чараны өткөргөнүңүздөргө аябай сүйүнүп атабыз. Ушу айыл жеринде ушундай келип көңүл бөлүп, биз да өзүбүздүн багытыбызда колубуздан келген көп жумуштарыбызды жасап жүрөбүз. Азат мырза дагы көп жакшы иштерди жасайт, жаштарды ушундай агартууда баарыңыздардын эле кошкон салымыңыздар абдан чоң. Ошо аманчылыкта жакшы мындай ийгиликтерди жаратып, бири-бирибизге мындай ниетибиз түз замандаштардан болуп жүрө берели. Ушул алмалуу ушул жер келип туруңуздар дайыма. Рахмат эже, сонун маалымат бердиңиз. Сөзмөр экенсиз, сөзгө да бай. Рахмат. Мен кичинекей кезимде баягы автолавка машина менен Кызыл үй деген автолавкалар табар, анан китепкана, китептерди таратчы. Анан чоң атам ушу Каныбекти, Касымалы Жантөшүн болгон китептин бүт баарын окудум. Анан бир күнү ушу Тол Оргулаганданы окубай калып, 2008-жылы мен Лос-Анджелесте болчумун. Бир эколог Штефан Дёмка деген киши почтаны ачсам эле мага кат жазыптыр: силер улуу инсаныңар, атаңар Чыңгыз Айтматовдон айрылганыңарга көңүл айтам деп. Жана өзүм папашам 2005-жылы 54 жашында жигит кезинде эле каза болуп калды да, кырсыктан. Жана баягы окуганда эле ыйлап келатам да, ыйлап келсем баары мени карап калышат, эмне болду деп. Жана ушун Чыңгыз Айтматов каза болуптур десем, мен Чыңгыз Айтматов бүт кыргыз элиники да, сен кичине атаң болгондой сен эмне ыйлайсың деп бир казак кызы ошо десе, мен ошо менен урушуп кеттим да. Анан ошо 2 жолу түшүмө кирди. Кайнатам каза болордо бир тоогулап жаман түш көрдүм. Чыңгыз Айтматов каза болгондо ошондо тоогулап менен шагырап шагыл таштар учуплап ушундай коркунучтуу түш көрдүм да. Анан көрсө ошо китеп деген адам жан дүйнөсүн ачат экен. Аябай мындай ниетиңди да, көз карашыңды да, бүт адамдык калып таанышыңды да, анан сөзсүз могу сөзмөр чебер болушуңа китеп сөзсүз чоң салым жардам берет. Ошо окуган китеп калган жок. Ар бир жылы каникулда тайтам чоң атамдар ушу Каныбекти окутушчу. Баягы допу кийишчү эмес беле ал кезде, сакалдары бар, мындай ак сакал алышкаларынан. Допуларын көздөрүнө жаап, боз үйдүн көлөкөсүндө китеп окуп атсаң мемире уктап кетет да. Анан эки көзүм сагызда карагайга эптеп жетип сагыз жогуп келет да. Акырын китепти жаап барасың дегенде коркуп кетип, любой жерди ача калып кайра окуп кирсең, айтчы да баланча баракта, баланча жерден баштап кайра оку депчи. Анан таң калчумун да, силер эмне үчүн? Мына бүт уже жаттап барагынан чейин билесиңер, анан кайра эле окута бересиңер десек, сен окуумубуз кандыча угат элек окутушчу да. Анан көрсө биздин азыркы замандаштар биздин тарбиябыз кандай болуп атат? Балдарыбызга жомок айтып бере албай атабыз, неберелерибизге, балдарга көңүл бөлө албай атабыз. Мына боз үйдүн ичинде отуруп эле кайната ата деген баланы, кызды ай тизелеп отур, тиги жерге ордуңа отур, баланы баш кийимиңди өдө ил деп келинди көз карашы менен баардык нерсени ушу боз үйдүн ичинде отуруп эле тарбияны жүргүзүп койгондо, анан азыр биз жөн эле комната, этаж үй салып, келин эмне менен иш алек болуп атат, бала эмне болуп атат, кыз кечинде ютубтан эмнени көрүп атат, ишибиз жок, момундай чарчайып жашоодо болуп калбадыкпы? Көрсө, кыргыз болгонсоң ушу 1-2 ай боз үйдө келип жашап көргүлө, балдарыңар менен, үй бүлөңөр мененчи, ошондон ички эмени аябай жакшы билип калат экенсиң да. Кызыңдын, балаңдын, аялыңдын бири-бирине мамилеңди түшүнүп. Ушу бир бала келди, Дастан деген, Аксай Travel'да француздар менен гид болуп иштейт. Эже дейт, үйлөнгөнүмө 8 жыл болуптур, бирок ишенесизби, ушу пандемияга карата биринчи жолу 1 ай үй бүлө менен боз үйдө жашап, үй бүлөмдүн ким экенин, балам кандай тарбия болуп атканын, аялымдын кандай мага көз карашын мен ушул жерден түшүндүм 8 жылдан кийин дейт. Анан көрсө ушу боз үйдө жашоо өзү адамды дагы, үй бүлөнү дагы ынтымагын да бекемдейт дейт. Ошон үчүн алмалуу дайыма ачык, любой күнү үй бүлөңөр менен келгиле, колкуларыңарды борсок жасатабыз, самовар кайнаттырабыз, чагарын атабыз, баарлап. Ат токуп алып атка минесиңер, нукра кыргыздын жашоосун жашап кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ошол, рахмат. Рахмат, кенен маалымат бердиңиз. Мен өзүм туристтер келип кеткендерин бүт элестетип чыктым. Кимдер келди, кандай болду баарынча. Биздин өзүбүздүн боз үйлөрдө эле
формасын ушундай кылып лай менен жасап көрдүк да, бирок туристтер бул боз үйгө жатпайбыз деп атышат да, бизге нукура эле мындай эле кыргызча боз үй беребиз депчи. Тиги 2008-жылы ошо Лос-Анджелесте жүрүп, анан бир белгилүү архитектордун үйүндө жашап калдым. Анан алар айтат, ошо $1,000,000 турган жанагы Голливуддун жылдыздарынын үйлөрүн көрүп бербей дейт. Анан жөө кыдырдык. Кыдырып карасак, чопо жыгачтан, таштан салынган нукура жердиктер менен, нукура природный жаратылыш материалдар менен салынган үйлөр, ошолор $1,000,000 турат экен да. Марокконун стилинде салынган, Африканын стилинде салынган момундай эле экен. Ылайдан эле. Анан бирок сыртынан эле баягы африканский ак кара 3 бурчтук мындай жылан-пыландарды бир нерселерди, Африканын колоритин сүрөтүн тартып койгондо, марокканский стилде айнек салынбаган баягындай Лос-Анджелес ысык да, кыш болбойт. Тор болгон терезелери менен. Анан көрүп алып таң калдым да, ушул современный материалдардан салынган үйлөрдүн баасы андай жок экен, нукура материалдар. Анан ойлодум, бизде, мен айтып атпайм тиги архитекторгочу, анда биз тоңдуктар бүт барыбыз миллионер экенбиз десем кандайча деп атпайбы. Бизде сокмо менен бүт нукура натуральный материал менен ушундай үй салып туруп ушундай жашайбыз десем, анан күлүп, чын эле анан сүрөттөрдү ачып да үйлөрдү көргөзүп да, чынында эле биздин тоңдун сокмо үйлөрү кышкысын жылуу, жайкысын салкын да. Анан азыр үйлөрдүн баарын эле пластик эшик терезе кылып, баарын эме кылып атпайбыз. Анан боз үйдө уктаган өзү бизде көпчүлүгү жерге эле жатышат. Мындай кровать керек бизге деп андай деле эме коюшпайт да. Талап коюшпайт. Анан боз үй ушундай бүт ичине кирсеңиз деле болот. Нукура жашоосу ушундай өзүнүн жасалгасы менен 2 кишилик боз үй бул. Анан бизге көбүнчө деген Бишкекке кайрылгай эле жанагы Дубай менен Дубайда иштеген бизнесмендер, эс алуучулар келишет. Аларды трансфер сразу эле аэропорттон алабыз. Анан бир жумага кийинки 5-күнү рейс учакты келип, тоолорубузду кыдырып жөө басып уштап, анан Бишкекке кирбейсиңерби, бир күн 2 күн кайсы саат жашабайсыңар десек, жок жашабайбыз дейт. Анан Сингапур, Малайзиядалыктар келгенде, могул мешти сурашат, эмне кылат бияка депчи, анан от жагат десек, тиги көңдү алып кел эмесек, биз өзүбүз жагалчы бир да жолу өмүрүбүздө от жагып көргөн эмеспиз. Анан от күйөт, күйсө камералар менен кечке ошо отту шыкалап отурушат да, сүрөттөр тартып, жылынып, аябай ысып кеттик деп отурушат. Кыскасы биздин эменин баары тиги көңүбүздөн баштап койдун этине чейин бүт эле алар үчүн экологиялык таза. Бул болсо ошо биз лагерь кылганда дополнительно балдар үчүн дагы кинозал, анан интерактивный эме кылып койчубуз. Анан азыр лагерь болбогонуна байланыштуу пандемияда дагы лагерьге эме кабыл албай калдык. Эмки жылы кайра баштайбыз деп. Негизи бул эмелердин баары тегил жактарга, территорияларга дагы дополнительно боз үйлөр тигилет да. Аны өзүм кол өнөрчүмүн, ушу жакта жасап тигилип турган боз үйдү 3 барын өз колум менен жасагам. Командам бар, биз жасайбыз, жолдошум иштеп келген станок берген 20 мүнөттө өрөгүн иштеп жасайбыз да. Ошол анан бул астында деген 3 гектар жерди алып деги королевский өрүктү отургузуп котельный орошение кылып, аны ошо баарын эле туризм үчүн жакшы жакта каттуу болот экен. Бул жакта Баян байке турат. Бизде дагы Эки жагына эмелик Жалалабад Байыш деген кыйын скульптор жигит бар. Анан ошол келип сказкада жүр, анан бир күнү эже глина ала кетеличи дейт. Анан 2 мешок глина алып келсек, мен ошол жака жаткан төө жасап берейин деп, балдар ойногонго деп ушинтип төө жасап берди. Келген художниктер бир нерселер баары келсе эле бир нерсе жасагылары келет да. Ошондой окшойт да. Bu adamla başlayanlar değil mi? Baydan başlayan. Sizden tutar. Bu adam başlayan. Анан биз эме боз үйлөрдү чечпейбиз. Боз үйлөр жай кышы деп эле турат. Бул чехолдор атайын ушу жаандан, сууктан. Анан бул кышкысын боз үйлөрдөн
Дагы бир бала келип анан айтты, эже мен могу сыртын таш тизип анан лай кылып коеюн, тиги ысыктыкты жакшы кармайт деп. Бир мешти коюп ушинтип эметип кетти да. Негизи бул үйлөр 2 кишилик, анан 4 кишилик болду. Анан паперлери анан бул жака дагы дополнительный жайында туристтер көп болгондо дагы боз үйлөрдү дополнительно коебуз. Анан быйыл Гүлфест деген чоң фестиваль болот. Июлдун аягына азыр буюрса дагы бир 5-6 боз үй секте жасалып атат. Ошолорду дагы коебуз. Анан тигил жер болсо костер жаккан жер, тигил боз үйүбүз болсо тепи керегеси. Уулум айтат, бир классташында чоң аталарынын 100 жыл болгон боз үйү бар экен. Өрттөп салалы же сен мамаңа керекпи деп сурап атат. Анан кана деп барып карасам, жошого сырдалып жасалган илгерки боз үй экен. Анан алып келип ошонун тетигиндей кылып эме беседка кылып жасап койдук да. Туалеттер. Etne tuvaletler. Эки жагынан Öyle. Mına Isık Gölü'nün jeyigine jakыныраак Ton ayылында. Бuyakça таза да. Girmez turistler az. Биз менен тургандагы душ ал электрический эле суу сыйта. Биякта болсо могу ар бир бачокто 200 литрден 400 литр суу күндүн нуру менен. Tongo келип алып анан от чагып алып эле бул жерде ырдап ошон костердо отурушат. Ошо машинанын үнү угулбайт, бияк тынч. Ава таза. Кородон кирип туруп бабордун түбүнө басканда 5000 кадам, 15 мүнөттө жетет. Ушул эски кереге, ушундай эски түндүктөрдү ыргыттагыла, өрттөбөгүлө битке бергиле деп. Жошо менен сырдалган ошо илгерки чапан тал менен жасалыптыр, жумуру болуп үйлөр жарма болгон, станокко жарып жасалган. Дагы көмбөгөндүктөн обработкасы баягы элдик технология сакталбагандыктан жыгачка курт түшөт да. А бул болсо эч кандай курту жок, ошо илгерки технологияда жасалган. Ошондой окшойт. Bir ay uşuyor, çakıp bozuluyordu. İnsan esnekine gelip geçti. Kapat. Bravo. Urmatlı dostlar, Almalı etne kompleksinden ошол берүүбүздү аяктадык. Буюрса gölge gelsеңиздер, Tongo gelsеңиздер, ушундай жакшы жер сизди күтөт. Дайым эле келип туруңуздар, анан эже кызматка даяр. Evet dostlar, Isıkgöl bölgesinin Ton ilçesindeki Almalı etne kompleksindeki verimizi burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Eğer gelirseniz her zaman için burası misafir etmeye hazır. Sağlıcakla kalın.